मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम चाह दे नाल ते चाह दे नाल तुहाडा अपना मेज़बान डॉक्टर शौकत अली चौधरी पेशे खिदमत है। जिस तरह कि तुहानूं इस प्रोग्राम के पैटर्न का पता लग गया होगा और इस प्रोग्राम की गर्ज़ वायद का भी पता लग गया होगा कि असी ये प्रोग्राम क्यों करने आ, इहदे मकसद की ने। इस वास्ते करके असी अपनी इस धरती माँ के सीने तो वो नगीने चुनने आ, वो कामयाब लोगों को उठाने आ और अपने चैनल ले आके बहाने आ, ताकि सानू पता लगे कि वो लोग मुल्क के दूर दराज इलाकों के विचों उठ के और कामयाब तरीन जिंदगी गुजार के ते अज अगर वो पीक ते बैठे ने, यानी बड़े बड़े वड्डिया अहुदियां ते बैठे ने, पिंडां दे विचों उठ के, छोटे छोटे कस्बियां दे विचों उठ के, ते वो इन्नी जिहड़ी मतलब कि मुश्किल तरीन जिंदगी दे विचों अगर वो कामयाब तरीन इंसान बने ने तो वो यकीनन उन्हां दियां कोई ऐसी लॉयल्टियां अपने शोबे दे नाल होणगियां, अपने काम दे नाल होणगियां। और मैं तो हमेशा ही वेख्या है कि जिहड़े लोग ते जिहड़ियां कौमां अपनी ज़ात दे नाल मुखलस हुंदियां ने, अल्लाह ताला उन्हां नूं यकीनन इज्जत भी देंदा है, अरूज भी देंदा है, नाम भी देंदा है और मुकाम भी देंदा है। इस तरह ही अज दे इस प्रोग्राम दे विच एक अपने वतन अजीज की बहुत बड़ी शख्सियत जिन्हां दा तिब्बी दुनिया की बहुत बड़ा नाम है और तिब्बी दुनिया के उफक ते अगर मैं ये गल करा कि एक चंद की हैसीयत रखते हैं, जिन्हां दियां किरणां तो, जिन्हां दी रोशनी तो जिहड़ी तिब्बी दुनिया के वाबस्ता लोग ने वो फैज़याब हो रहे हैं। और इस मर्दे कलंदर ने इतनी मेहनत, इतनी कोशिश और इतनी जान फिशानी के नाल और इतनी ईमानदारी के नाल और इतने खलूस मुहब्बत ते प्यार के नाल इस शोबे नूं अपना तन मन धन जिन्हों असीं आखने आ, बल्कि अपनी जवानी दिती और उहदे सिले दे विच अल्लाह ताला ने इन्हां नूं वतन अजीज दे विचों अतिबा कम्यूनिटी दे विचों अल्लाह ने इन्हां नूं मुहब्बत भी दी, प्यार भी दिता। और सब तो वध के ये कि अल्लाह ताला ने इन्हां नूं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस की जिहड़ी सदारतां तो बहुत पिछे रह गई, लेकिन पाकिस्तान नैशनल कौंसल फॉर तिब की सदारत के मनसब से अल्लाह ताला ने इन्होंने फैज़याब किया। मेरी मुराद है प्रोफैसर हकीम जनाब हकीम मुहम्मद अहमद सलीमी साहब, जिहड़े बिला शुबा किसी तारफ के मुताज नहीं। और इन्होंने तुसीं अक्सर टीवी चैनल से देखते होवोगे, शहरी नशरियात दे विच भी, और मैं वेख्या है कि वह इफ्तार की नशरियात दे विच भी अक्सर, और बिलखसूस मॉर्निंग शो के अक्सर टीवी चैनलों से मैं वेखना वा कि ये अपने लोगों को किसी न किसी हवाले के नाल जिहड़ा ना वो मशवरे दे रहे होंदे ने। मेरी खुश नसीबी कि अज ये तशरीफ ले आए मेरे चैनल से, ते अज ये साडे मेहमान बने ने। असीं इन्हां दे नाल बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करांगे और इन्हां दे जिहड़ी जिंदगी दे वो पहलू उजागर करने की कोशिश करांगे जिन्हां तो लोग हुण तक वाकफ ने। सारे मुहम्मद अहमद सलीमी साहब तो जानते हैं, इन्हां दा ताल्लुक कित्थों नाल है, इन्हां तालीम कित्थों कित्थों हासिल की और किहड़ियां किहड़ियां मुश्किलात दा सामना करके अज अगर तिब्बी दुनिया दे विच एक चमकते सितारे की हैसीयत ने तो इसकी वजह की है। यकीनन मैं इन्हों जित तक वेख्या है आज दी होई सारी ते इन्हां दे अंग अंग दे विचों झुलकदी नज़र आउंदी है। जो मेरी दानिश ते, जो मेरी अकल ते गल करदी है कि अल्लाह सोहणे दा फरमान है, तू झुकदा जा ते मैं चुकदा जावांगा। ये इन्हां दे विच मैं एक खसूसियत वेखी है। तो बिला तखीर मेरा दिल नहीं करता कि तुहाडे और सलीमी साहब के दरम्यान को ज़्यादा जिहड़ा ना वो देर मैं गुफ्तगू रहां, तो लिहाजा मैं जनाब मुखातिब करना और जिस शख्सियत के नाल मैं तुहाडा तारफ करवाया सी या करवाने जा रहा हाँ, जनाब प्रोफैसर हकीम मुहम्मद अहमद सलीमी साहब, इस सदर ने नैशनल कौंसल फॉर तिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी सर, बहुत शुक्रिया तुसी इन्ना खूबसूरत तारुफ कराया और मन आनम के मन दानम। मैं यकीनन तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अपने चैनल ते मैनू अज गल करने का मौका दे रहे हो, अपने बारे कुछ दसन का मौका दे रहे हो। मैं तुहाडा बहुत शुक्रगुजार हाँ जी। मैं बड़ा ममनून हाँ, मेरे वास्ते बड़ी एजाज़ की गल है कि अज तुसी मेरे उन्होंने आख्या तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तो दोनों एक दूजे के आमने सामने। अज तो माशाल्लाह कमाल हो गया, तो मैं समझा कि तुहाडी मौजूदगी तो फायदा उठाते आया। पहले तो जरा तुसी मैनूं दसो कि कित्थों माशाल्लाह तुसी अपनी तालीम, इब्तदाई तालीम और उस तो बाद फिर तिब्बी दुनिया किवें तुसी इन होए माशाल्लाह जी सर। मेरा ताल्लुक तो एक पंजाब के जनूबी पंजाब के एक छोटे जे शहर के नाल बहावल नगर के नाल ताल्लुक है
और भावल नगर ਵਿੱਚ भी एक छोटी जी बस्ती है जिसका नाम है जोड़ाना बस्ती। जोड़ाना बस्ती। और मेरी ज़ाहिर है कि इब्तदाई जी तालीम है वो जोड़ाना बस्ती का एक प्राइमरी स्कूल सी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोड़ाना बस्ती उतों शुरू किया सफ़र तो फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल कलोनी भावल नगर तो फिर बहुत अच्छे। गवर्नमेंट उस दरमियान एक स्कूल है जिहड़ा राजी पब्लिक स्कूल कुछ अर्सा प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने का मौका मिला रोचे उत्थे बहुत अच्छे और बड़े उस्ताद मैं उन्होंने अज भी जिक्र करना जरूरी समझना कि डॉक्टर अनवर अमीन साहब जिहड़े उस वक्त चंद जिहड़े पाकिस्तान के PhD सन उन्होंने बहुत अच्छे ते वो उस्ताद के तौर पर मिले तो फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल कलोनी भावल नगर जिंदा अज भी बड़ा नाम है अपने इलाके में उतों तालीम हासिल की फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भावल नगर उस बाद फिर मैं तिब दी शोबे वाल आया और क्योंकि मेरा खानदानी शोबा है तिब भी बिल्कुल ठीक। मेरे परदादा जी सूफी मोहम्मद रमज़ान साहब बहुत अच्छे। फिर मेरे दादा जी हाफिज नज़र मोहम्मद साहब हकीम अब्दुल अजीज़ साहब ये मेरे दोवें दादा जी भाई सन आपस तो फिर मेरे वालिद साहब हकीम हाफिज मुश्ताक साहब मेरे ताया जी हकीम न्याज अहमद साहब हकीम फैज़ अहमद साहब फिर मैं अगली नस्ल माशाल्लाह बहुत अच्छे जी काम कर रहे बहुत अच्छे कमाल हो गया। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਸਜ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਕਮਤ ਆਖਨੇ ਆ ਹਕਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਜ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਤਿੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ इस्लामाबाद बहुत बड़ा है बड़े बड़े नाम ने बड़े हकीम ने बड़े तबीब ने बड़े रईस जेडे ने वो माशाल्लाह बैठे ने लेकिन उस पसमानदा इलाके दे विचों निकल के ते सदारत ते मनसबे सदारत ते जाना ਇਹਦੇ ਚ जो सब रब दा करम है इस तो इलावा की कह सकते हैं असल च वो एक रवायती तौर ते तुसीं फनकारां दे इंटरव्यू सुने होणगे कि तुहानूं कदों दा शौक सी कदे बचपन दा शौक सी ते ये एक गल रवायती तौर ते चली आ रही है ना ते मगर मैं तुहानूं दस्सां कि मैं 9वीं क्लास विच सी कि मैं उदों सोशल वर्क दा आगाज़ कीता बहुत अच्छा और मैनूं अज भी याद है कि मेरा एक छोटा जिहा कस्बा है जोड़ाना बस्ती चंद 100 तो भी घट घर ने हुण भी उत्थे ते उस कस्बे विच मैं उदों ये सफ़र शुरू कीता मैनूं ये जरूरत क्यों पेश आई मैं देखा कि मेरे नाल जिहड़े क्लास फैलो सन उन्होंने अपना तालीमी सफ़र इस वास्ते ख़त्म करता कि उन्होंने कोल पैसे कोई सन बिल्कुल ठीक है ये मैं जो वेखा कि मैं यार मेरे नाल दे मेरे संगी वो अपनी तालीम पूरी नहीं कर पा रहे बिल्कुल ठीक ये सिर्फ गुरबत की वजह नाल ते मैं आप भी कोई रईस नहीं सी मेरे वाले साहब मतलब करते सन इस अलावा कोई काम नहीं सी कोई ज़मीना नहीं कोई जागीर नहीं बिल्कुल ठीक मैंने भी सोच अपने दोस्तों नाल शेयर की मैं कि यार सानू कुछ करना चाहिए एक बारी हादसा होया कि ब्लड की जरूरत पई खून की किसी को जरूरत पई मरीज नूं पूरे इलाके च लभ रहे हैं तो खून का किसी को पता ही कोई नहीं कि इस ग्रुप का कितों मरीज मिलेगा ये दो चीज़ां सन मेरे सामने ते असीं सोशल वर्क का आगाज़ किया अपने क्लास फैलोज नाल मिल बहुत अच्छे 9वीं क्लास विच और उदों असीं जिहड़ी सोसाइटी बनाई तुसीं ये वेखो कि रब किवें कड़ियां किवें मिलदियां ने सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी अल्लाहु अकबर बहुत अच्छे और दोस्तां ने रल के मैनूं दा सदर बनाता बहुत अच्छे माशाल्लाह ते साडे इलाके दे साहिब हैसियत लोग सन अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे खासे जो उन्हां दा कत्ल हो गया ते उन्हां कोल गया सी बहुत बड़ा उन्हां दा बिजनेस सी मैं क्या जी वो साडे इलाके दे सन मैं गया असीं गए दोस्त मिल के जी असीं एक मिशन है ते करना चाह रहे हैं ते उन्होंने कहा जी बिल्कुल तुसीं ना पैसे इकट्ठे करने की बजाय ना मैनूं उन्हां लोगों के नाम दिओ जिन्हां दी मदद करनी है बहुत अच्छे असीं सर्वे किया इलाके का जिहड़े स्टूडेंट फीस अपनी फीस की वजह नाल किताबां की वजह नाल यूनीफॉर्म की वजह नाल अपना तालीमी कैरियर छड़ बैठे सन उन्होंने लिस्ट बनाई उन्होंने प्रोवाइड की उन्होंने बड़ी मेहरबानी उन्होंने किताबां भी दे बहुत अच्छे और मंथली फिर सानूं पता लगा कि मंथली आप ही जाके दे आंदे ने बिल्कुल दरमियान ही चला गया सी ना वो जिहड़ा पैसे का मामला तो नहीं सन फिर इवें बेवा यतीम इन लोगों की लिस्ट बना के असीं बनाई दिओ ये मुखय्यर आजाद सिर्फ असीं दरमियान च बोलदा किरदार अदा करदे सी बिल्कुल ठीक हो गया उन कहंदे जी ए डिजर्विंग इनकी हेल्प करो बस मदद कर दियो वो अल्लाह दा शुक्र होया बड़ा सारा सिस्टम कामयाब होया फिर असीं ब्लड बैंक बनाया नौजवानों उदों जो मैंने आप भी शौक नहीं सी नौजवानों मोटिवेट किया कि यार अपना ना ब्लड टेस्ट कराओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ अच्छा मजे जो गल शुरू की थी ना अली एक गल सी प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं
ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਲੀਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖੂਨ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਖੂਨ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਸੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਫਐਸਸੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉਪਾਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਦਰਸਗਾਹ ਅੰਜਮਨ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਿੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਮੇਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਜਮੀਲ ਫਾਰਾਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਖਾਲਿਦ ਮੁਬੀਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੁਸੈਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਵੀਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਅਸਲਮ ਤਾਲਬ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਸ਼ੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਰਬਰਾਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਹਕੀਮ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਤਿੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਹਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇ ਪਨਾਹ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹਕੀਮ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਹਕੀਮ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਹਕੀਮ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਬਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਬਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਫਾ ਕਾਲਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਈਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਬਨ ਸੀਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਨ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 4th ਈਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਫ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਤੌਰ ਮੁਦੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੱਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੱਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖੂਨੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖੂਨੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ 2 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਤਿੱਬ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨ ਜਾਓ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਟਰਿਓਰ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਸੂਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ Nomination ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਹੈ। ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਠੀਕ, ਦਫਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਟ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛੀ। ਤੋਂ ਵਾਹਿਦ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਮ ਗਏ ਸਨ, 3 ਚ ਟੌਪ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ nominate ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਕਮੇਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਾਨ ਸ਼ਿਮਾਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਠੀਕ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉਹ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਰਿਸਰਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਰ ਦਾ ਠੀਕ। ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾਤ, ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਕਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅੱਛੀ। ਕੰਮ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਅੱਛੀ। ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੈਨ ਅਦਰ ਕੁਇਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰਸਿਸਟ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਅਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਠੀਕ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿੱਬ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਡੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ- ਤੁਸੀਂ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਾ- ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਤਦਾਈਏ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਤਿਬੀਆ ਕਾਲਜ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। तो मैं यकीनन अगर तिब्बी दुनिया के हवाले नाल और तिब्बी सियासी हवाले नाल अगर वेख्या जाए, सियासत के हवाले नाल वेख्या जाए, तो मैनू बहुत बड़ा तिब्बी कानफ्रेंस कोलों भी सीखने का बड़ा मौका मिलिया वे। अल्लाह के फजल तो बाद लोगों की मेहनत के नाल और लोगों के प्यार के नाल, और बिलखसूस लोग कदों मुहब्बत करते हैं, कदों प्यार करते हैं, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਸ ਖਲੂਸ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਬੇ ਸਦਾਰਤ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕੁਆਟਰੀ ਟੀਮ, ਮੁxtਲਫ ਮਾਮਲਾਤ। ਸਾਡੇ ਅਤੀਬਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਗਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਬੀਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਸ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹਾਂ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਿੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਤਿੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤਬੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਹ 5 ਸਾਲਾ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੱਬੀ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀ ਹੈ,
ठीक मैं है। समझना कि अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਟੋਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਮਿਆਰਾਤ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੁਸਖੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਇਹ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਆਰਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਆਰਾਤ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਨਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੱਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਵਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਅੱਛੀ, ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅੱਛੀ। ਇਨ ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬੀਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਛੀ। ਕਿਸੇ BS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮੀਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ادارے ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਸਾਜ਼ ادارے ਨੇ ਤੇ ਹਕੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਬ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਗੋ ਦੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਸੂਬੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਅਤਿਬਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਤਬੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈगाम। ये सब बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और मैं ज़ाहिर तौर पर शुक्रगुजार भी हैं, तुसीं मैनूं इन्नी इज्जत दी। तो सिर्फ ये दरखास्त ये है कि हर कौम, हर जड़ा इलाका या मुल्क है वो अपने मुल्क की तरक्की वास्ते उस इलाके के जड़े फनून ने, फन है ने, उन्होंने जिहड़ी रवायात ने उन्होंने फरोग देंदे ने। बिल्कुल ठीक। ते साडे भी पाकिस्तान की हुकूमत जिहड़ी भी बने, साडी रियासत की जिम्मेदारी है कि ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਫਿਲੀਪਾਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਸਰਚ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਦਵਿਆਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕੀ ਮਸਲਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਾ ਸਿਹਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਤਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸ਼ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲਾਤ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਜਵਾਬਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮਨ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਰੇ ਤਿਬ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਤਬੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰੇ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਪਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।